موت کے تعلق سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں، کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم نیکیاں کمائیں گے تو انشاءاللہ کل کامیاب، کیونکہ کل قیامت کا دن وہ دن ہوگا جو انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو، بلکہ اس کو کر لو، اس کو اپنے کھاتے میں جمع کر لو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر مت کرو، اس کو مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ اس چھوٹے سے گناہ پر ہماری پکڑ نہ کر لے۔ کل سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ تو محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ دعائیں دینا میرے عزیزو، دعائیں دینا میرے عزیزو، بچھڑ کے تم سے میں جا رہا ہوں۔ مرنے والا نہ تمہاری دولت کا طلبکار ہے، نہ تمہاری زمین یا گھر یا شہرت یا کرسی و حکومت نہیں، بلکہ اگر تم سے کچھ تمنا رکھتا ہے تو دعا کی تمنا رکھتا ہے۔ جس طرح سے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے مرنے والے کو دعا کا سہارا ہوتا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے شاعر نے کہا کہ دعائیں دینا میرے عزیزوں، بچھڑ کے تم سے میں جا رہا ہوں، کہ دعائیں دینا دعائیں دینا میرے عزیزوں، بچھڑ کے تم سے میں جا رہا ہوں، اور لباس میت پہن کے گھر سے، لباس میت پہن کے گھر سے، خدا سے ملنے میں جا رہا ہوں، اور لباس میت پہن کے گھر سے، خدا سے ملنے میں جا رہا ہوں، اور دعائیں دینا میرے عزیزوں، بچھڑ کے تم سے میں جا رہا ہوں۔ اور سے سماعت فرمائے، محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان کہ گواہ رہنا میں کلمہ گو ہوں، غلام سرکار دو جہاں ہوں۔ مرنے والا کہہ رہا ہے کہ گواہ رہنا میں کسی اور مذہب کا ماننے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے اسی مذہب پر موت آئی ہے، اور میں اپنی نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لے کر جا رہا ہوں۔ بے شک مجھے نبی کی محبت میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے کہہ رہا کہ گواہ رہنا میں کلمہ گو ہوں، غلام سرکار دو جہاں ہوں، کہ گواہ رہنا سنا لغت میں وہ آ رہے ہیں، اور سنا لغت میں وہ آ رہے ہیں، اور انہی سے ملنے میں جا رہا ہوں، اور سنا لغت میں وہ آ رہے ہیں، انہی سے ملنے میں جا رہا ہوں۔ یقین ہے نا قبر کے اندر نبی کا دیدار ہوگا۔ ارے نبی نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور
तोहफा तो ऐसे वक्त में दिया जाता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुलाकात के लिए जाता है या किसी दूरो दराज मकाम पर किसी से मिलने के लिए जाता है तो वो उसको तोहफा दिया करता है। लेकिन ये कैसा तोहफा है? इसे तोहफा किस लिए कहा गया है? इसलिए तोहफा कहा गया कि इंसान जो सारी जिंदगी हासिल न कर सका, इंसान जो सारी जिंदगी ना पा सका, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कातें दी, सदका व खैरात किया, सब कुछ करने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करता रहा, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, मुझे अपने महबूब का दीदार करा दे। लेकिन जब तक इस दुनिया के अंदर रहा, जब तक जिंदा रहा, नबी का दीदार ना हो सका। लेकिन मरने के बाद में जब कब्र के अंदर गया तो कब्र के अंदर उसको नबी का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र के अंदर उसको नबी का दीदार हो गया। इसीलिए तो कहा है कि अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। और तोहफा इसलिए है कि जो सारी जिंदगी ना हासिल कर सका, मरने के बाद में उसे अपने नबी का दीदार हो जाता है। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और नबी का दीदार एक तरफ है। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। कि सुना लगद में वो आ रहे हैं, उन्हीं से मिलने में जा रहा हो। और से समाप्त फरमाएं कि गुलों की रंगी वादियों से उठाओ लुत्फ़े हयात प्यारे। और गुलों की रंगी वादियों से उठाओ लुत्फ़े हयात प्यारे। कि गुलों की रंगी वादियों से उठाओ लुत्फ़े हयात प्यारे। और ये रंगो बू हो तुम्हें मुबारक, ये रंगो बू हो तुम्हें मुबारक, अब इस चमन से मैं जा रहा हूँ। और ये रंगो बू हो तुम्हें मुबारक, अब इस चमन से मैं जा रहा हूँ। और लिबास मैयत पहन के घर से खुदा से मिलने में जा रहा हूँ। और से समाप्त फरमाए कि कफन में मुझको छुपा के घर से लहद की जानिब निकाल देना। कि कफन में मुझको छुपा के घर से लहद की जानिब निकाल देना। कि कफन में मुझको कफन में मुझको छुपा के घर से लहद की जानिब निकाल देना। और कभी न आऊंगा लौट कर, अब कभी न आऊंगा लौट कर, अब यही बता के मैं जा रहा हूँ। और कभी न आऊंगा लौट कर, अब यही बता के मैं जा रहा हूँ। और खता अजीजों वो माफ करना, और खुदा से ऐसी दुआ भी करना। यानी कि अगर मुझसे मरने वाला उसी के ताल्लुक से कहा है कि अगर मुझसे दुआ में, सलाम में, कलाम में, रहन में, सहन में, बातचीत में अगर कोई गलती हो गई हो तो मेरी माफ कर देना जी। इसलिए और देखिए प्यारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अगर मेरा बंदा ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में अगर बंदे की खता को माफ कर दे तो कल कयामत में मैं उसकी खता को माफ कर दूंगा। कल कयामत में मैं उसकी खता को माफ कर दूंगा। तो अगर ऐसा वक्त तुम्हारे सामने आए और कोई यानी नाराजी हो तो उसको दूर करके उसकी खता को माफ कर देना चाहिए। उसी के ताल्लुक से कहा ये शेर दुआ के लिए मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। कि खता
عزیزا وہ معاف کرنا اور خدا سے ایسی دعا بھی کرنا، اور خطا عزیزا وہ معاف کرنا خدا سے ایسی دعا بھی کرنا کہ خطا عزیزا وہ معاف کرنا، اور خطا عزیزا وہ معاف کرنا خدا سے ایسی دعا بھی کرنا کہ بخش دے رب تعالی مجھ کو، کہ بخش دے رب تعالی مجھ کو، اور گناہ لے کے میں جا رہا ہوں، کہ بخش دے رب تعالی مجھ کو، اور گناہ لے کے میں جا رہا ہوں، لباس میت پہن کے گھر سے خدا سے ملنے میں جا رہا ہوں۔ پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ مولانا وسلم۔ محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، ہمارے درمیان میں رکھا کہ وہ ہم کو آزما رہا ہے کہ ہم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ جی بے شک ہم میں اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کیے ہیں۔ آج کے دور میں انسان اگر کوئی اچھا مکان بنا لے تو سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا، اگر کوئی اونچا مقام حاصل کر لے تو سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، اگر انسان پیسے والا ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، اگر کسی نے شہرت حاصل کر لی تو لوگ سمجھتے ہیں کامیاب ہو گیا۔ لیکن کامیاب اونچے مکان والا نہیں ہے، کامیاب شہرت حاصل کرنے والا نہیں ہے، کامیاب پیسے والا نہیں ہے، کامیاب وہ شخص ہے جو دنیا سے جائے تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یہ روپیہ، یہ دنیا، یہ دولت، یہ شہرت، یہ کرسی و حکومت، یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائیں گی۔ آپ نے سنا ہوگا سکندر بادشاہ کا نام، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، 21 یا 25 سال کی عمر تھی اور اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا، اپنے عزیزوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ایک ہی بات کہی تھی اس نے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب مجھے غسل دیا جائے تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا، میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال کر میرا جنازہ پورے یمن میں گھمانا، پورے ملک میں اس کے چکر لگانا۔ کیا اس نے اس لیے کہا تھا کہ سکندر کے ہاتھ بہت لمبے تھے؟ نہیں، اس لیے تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ اتنا بڑا دولت مند، اتنی بڑی شہرت حاصل کرنے والا، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا جب اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا، اور یہ عبرت، یہ درس دنیا والوں کو دے کر گیا۔ اے انسان، یہ سمجھ لے، یہ سوچ لے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ کرسی و حکومت، یہ طاقت، یہ عزت، سب کچھ یہی پر رہ جائے گی۔ اگر کوئی ساتھ جانے والی تیرے ساتھ کوئی چیز ہے، یا تو تیرے اعمال ہے یا پھر آمینہ کے لال ہے۔ سبحان اللہ، حق بات۔ اگر تیرا کوئی ساتھ دے گا یا تو تیرے اعمال ساتھ دیں گے یا پھر آمینہ کے ساتھ لال سے دیں گے۔ تبھی تو اس نے کہا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ لایا تھا کیا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، لایا تھا کیا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے، یا رب مجھے بچانا، جب جان
से निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकले तो या मोहम्मद कलमा ज़बान से निकले। अगर आखिरी वक्त में इंसान ऐसे वक्त में जो दुनिया से रुखसत हो रहा हो और उसकी ज़बान पर कलमा आ जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी उसके लिए कोई और नहीं है, इससे बड़ी दौलत उसके लिए कुछ और नहीं है। जब हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजरते हैं, आपने सलाम किया। सलाम करने के बाद में कब्रिस्तान वालों से पूछा कि ऐ कब्रिस्तान वालों बताओ तुम्हारे हालात कैसे हैं। कब्रिस्तान वालों ने कहा कि ऐ अली पहले तुम बताओ कि जिन्हें हम छोड़ कर आए थे उनके हालात कैसे हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि तुम बताओ, बात को मैं बताऊंगा। तो कहा उन्होंने कि अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से हमने मौत का जायका चखा है आज तक उसकी कड़वाहट हमारे मुंह से नहीं निकली है। अल्लाह अकबर। मौत का जायका कितना खतरनाक है आप ये सोचें। फिर उन्होंने पूछा कि अली तुम बताओ हम जो पीछे छोड़कर आए थे उनके हालात कैसे हैं, हमने अपने दोस्तों को छोड़ा था उनके हालात कैसे हैं। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम तुमने अपने दोस्तों को छोड़ा, कुछ ही दिन तुम्हें गुजरे थे उन्होंने नए दोस्त बना लिए। कहा कि हमने अपनी बीवियों को छोड़ा था, कहा कि उनके कुछ दिन गुजरे थे उन्होंने नई शादियां कर ली, नए शोहर उनको मिल गए, अब तुम्हें याद करने वाली नहीं है। कहा कि हमने अपनी औलाद को छोड़ा था उनके हालात कैसे हैं, हमने अपने मकानात को छोड़ा था वो कैसे है। कहा कि जो बिल्डिंग तूने खून और पसीने की कमाई से बनाई थी, जो बिल्डिंग बनाने के लिए तूने रात और दिन न देखा, मेहनत की, मुशक्कत की, जब उसके बंटवारे का नंबर आया तो जो औलाद तू छोड़कर आया था उसी औलाद ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा, उसी औलाद ने एक दूसरे को मारने पर आमादा हो गए, वो एक दूसरे का यानी गाली देने पर तैयार हो गए। जो तूने मकान बनवाए थे खून और पसीने की कमाई से, रात और दिन मेहनत करके जो तूने मकान बनवाए थे, उसी औलाद ने जो तूने छोड़ी थी जब उसको बांटने का नंबर आया, अल्लाह की इज्जत की कसम एक एक ईंट को उसकी हिला कर रख दिया। अल्लाहु अकबर। जब उन्होंने इतना सुना तो बड़े रंजीदा हुए। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, कामयाब वो नहीं है जिसने दौलत कमाई, कामयाब वो नहीं है जिसने शोहरत कमाई, कामयाब वो नहीं है जिसने कुर्सी हुकूमत कमाई, कामयाब वो नहीं है जिसने तमाम दौलत के अंबार लगा दिए, बल्कि कामयाब वो है जो दुनिया से गया अपने नबी की मोहब्बत की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में बांध कर गया और नबी की मोहब्बत को साथ लेकर गया। कामयाब वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान दुनिया से जाए तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाए, कामयाब वो है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारी और तुम्हारी सबकी माँ है, उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा पूछा, या रसूल अल्लाह क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हश्र क़यामत में शहीदों के साथ होगा? हजरत आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शहीदों की जमात में उठाए जाएंगे जिनका हश्र शहीदों के साथ होगा? तो मेरे आका ने फरमाया कि हाँ है वो लोग। कौन है वो लोग? मेरे आका फरमाते हैं कि वो लोग वो हैं जो दिन भर में 24 घंटे में 20 मर्तबा मौत को याद किया करते हैं। वो लोग कल कयामत में शहीदों के साथ उठाए जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। आप अपने दिलों पर हाथ रख के देखें, अपने आप से पूछ कर देखें कि हम मौत को कितना याद करते हैं यार। हम सबको याद करते हैं, रिश्तेदारों को भी याद करते हैं, अपने घर वालों को भी याद करते हैं, अपने दोस्तों को भी याद करते हैं। कभी हमने मौत को भी याद किया है? कभी हमने ये सोचा है कि कल हमें मरना है? अगर इंसान गुनाह करते वक्त ये सोच ले, अपने दिमाग में ये टच कर ले कि हाँ मुझे कल इसका हिसाब देना है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम गुनाह नहीं कर सकता। बेशक। लेकिन आज तो वो दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठा है, आज सब कुछ भूले बैठा है। अरे सोचो तो सही, हमें अक्लमंद वो है जो मौत आने से पहले उसकी तैयारियां करे। बेशक। मौत को याद करो। जिस तरह से मौत की खबर मुझे और तुम्हें है, इस तरह से अल्लाह अगर जानवरों को भी देता तो कोई भी मोटा जानवर तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलता।
یہ میرے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی تازہ و فربا جانور نہیں ہوتا اگر موت کا اسے بھی علم ہوتا. اور ہمیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی عقل دی, ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ کل قیامت میں کیا ہونا. قبر کے اندر اگر ہم نے غلط کیا ہوگا تو ڈنڈے بھی پھرنے ہیں. میدان محشر میں اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا تو ایک ایک نیکی کے لیے بھی ترسیں گے. تو میرے بھائیوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہی پیغام اسی اسٹیج سے ہر مولوی, ہر عالم, ہر آنے والا مقرر یہی پیغام دے رہا کہ اے میرے بھائیوں مرنے سے پہلے موت کی تیاری. عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے, اور موت کی تیاری نمازوں سے ہوگی. موت کی تیاری اپنے اللہ اور اس کو رسول کے راضی کرنے سے ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں. باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. باغ رہا پھول کھلتے رہیں گے. زندگی رہی تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.